मोदी दियां ते जोगी दियां ते खट्टर दियां चूड़ा हिला देवेगी ये इतिहासक रैली, क्योंकि जिहड़ी इतिहासक रैली इत्थे होण जा रही है उन्हां दा दिन दा चैन ते रातां दी नींद जिहड़ी आ हराम कर देवेगी ये इतिहासक रैली। सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी व्यवस्थाएं करी हैं, उसके बावजूद सारी व्यवस्थाएं छोटी पड़ गई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कोने कोने से 20 लाख से भी ऊपर किसान यहाँ पे पहुंचने का अनुमान है। कि जेड़ी सत्ता दे नशे दे विच तुसी बैठे हो वो तुहाडी सत्ता दा नशा अद्धा घंटा ला देंगे। तो इस किसान आंदोलन ने जो हमारी एकता की जो मिसाल पेश की है, ये इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। ਅੱਜ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਜਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। मुजफ्फरनगर पहुंचे किसान आगुआं का की कहना है, आओ तुहानू भी सुनाउने आ। जय जवान जय किसान, नमस्कार, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। असी आज मुजफ्फरनगर की धरती ते खड़े हैं, क्योंकि जिथे कल एक बड़ी वड्डी इतिहासक रैली होने जा रही है। तुसी देख सकते हो, मैं अपने साथी नूं कहूँगा कि वो आले दुआले तस्वीरां दिखा देवे कि अज जिहड़ा कल रैली होने जा रही है, पर अज ही स्टेज के सामने हज़ारां की गिणती दे विच वख-वख सूबियां तो जिहड़े आ इत्थे किसान मजदूर पहुँच चुके हैं। हज़ारां की गिणती दे विच किसान जिहड़े इत्थे पहुँच गए आ। ये जिहड़ी कल रैली होने जा रही है 5 सितंबर नूं एक बहुत वड्डी इतिहासिक रैली होगी, क्योंकि मिशन यूपी ते उत्तराखंड जिहड़ी असी संयुक्त किसान मोर्चे वालों असी काल दित्ती हुई है, ओहदी कल जिहड़ी आ शुरुआत होने जा रही है। और शुरुआत इत्थे मुजफ्फरनगर की धरती तो होगी। एक वड्डे प्रबंध जिहड़े मुकम्मल कर ले गए हैं। बेशक इत्थे लगातार मींह पै रहा सी, पर साथियां ने किते ना किते जिहड़ी बैठण दी जगह दे विच कल कमी आऊगी कि अज एक दिन पहला ही रात नूं एडी वड्डी गिणती दे विच किसान इत्थे पहुँच गए आ। आस करते हैं कि कल सवेर तड़के तक जिन्ना भी प्रबंध किया होया ये बिल्कुल घटूगा। किसानां दी गिणती इन्नी आ रही है पंजाब हरियाणा या दूजियां स्टेटां तो, क्योंकि हाले तक पिछे काफ़ी काफले साडे रुके हुए आ। सवेर सार जिहड़े काफले इत्थे पहुंचणगे, मोदी दियां ते जोगी दियां ते खट्टर दियां चूड़ा हिला देवेगी ये इतिहासक रैली, क्योंकि जिहड़ी इतिहासक रैली इत्थे होण जा रही है उन्हां दा दिन दा चैन ते रातां दी नींद जिहड़ी आ हराम कर देवेगी ये इतिहासक रैली। क्योंकि जिहड़ी सत्ता दे नशे दे विच साडा देश दा प्रधान मंत्री वो घूम रहा सी, झूठे रह रहा सीगा, वो तो बोल रहा सीगा कि हम तो जोगी हैं, झोला उठा के चल देंगे। प्रधानमंत्री साहब जिन्होंने तुहानू चुनिया आ, ये तुहानू झोला चक के इथों चलन नहीं देणगे। ये जिस तरह तुसी किसानां ते मजदूरां दीयां लत्तां बाहां फड़ के पिछे नूं खिच्चियां आ, इस तरह तुहाडीआं भी लत्तां बाहां फड़ के पिछे नूं तुहाडा झोला भी इत्थे रखणगे ते तुहानू भी इत्थे रखणगे। तुहानू ये जिहड़ा तुसी तशद्दद कर रहे हैं, तुहानू इहदा हिसाब ऐसे ही धरती ते देना पऊगा। एक तां नारा सी कि मैं तो चौकीदार हूँ, देश की रक्षा करूँगा। वो मैनू तो लगता साडे देश का जिहड़ा चौकीदार है, मैनू लगता वही चोर आ, क्योंकि जदों खेत की बाड़ खेत नूं खाण लग जवे ते खेत दे विच फसल बचिया नहीं करदी। इस तरह साडे देश का प्रधानमंत्री जिहड़ी साडी बाड़ बनया हुई अज साडी धरती नूं साडी जमीन नूं हथिया के कॉरपोरेट नूं देना चाहुंदा आ। ये किते ना किते बहुत वड्डा डाका साडे पंजाब ते हरियाणा ते दूजियां स्टेटां ते मारन जा रहा आ। इहनूं इस गल दा पता लग जाना चाहिदा कि जिहड़ी कल रैली हो रही है एक इतिहासक रैली होगी, कि जिहड़ी सत्ता दे नशे दे विच तुसी बैठे हो वो तुहाडी सत्ता दा नशा कल अद्धा घंटा ला देंगे। बाकी आने वाला यूपी का जिहड़ा मिशन आ वो असी इस तो भी वड्डियां रैलियां करके तुहाडी जड़ां दे बिल्कुल उन्होंने पट्टांगे तो तुहाडी बीजेपी का असी बिल्कुल सफाया करांगे। साडा मेन मकसद सिर्फ इक्को ही है कि असी जिहड़ा आ
3 ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ, MSP ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣੀ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾਪਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਅੱਜ ਯੂਪੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਾ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਸਫਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਜੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੰਗਵੀਰ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਲੇ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੁੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਫੁੱਟ ਢਾਹ ਦਿੰਦੀ ਮਹਿਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਏਕੇ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਏਕਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40 ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਦਾ ਆ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਧਰ ਦਿਖਾ ਲਓ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟੇਜ ਦਿਖਾ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਲਈ, ਕੀ ਬੋਲੀਏ, ਪਰ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ, BJP ਸਰਕਾਰ ਉਦਣ ਦੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਉਹ BJP ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਆਹ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ। 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਮਿਸਾਲ ਇਕੱਠ ਦਿਖਾ ਲਓ ਇੱਥੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿਖੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਵੀਰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ, ਗੱਡੀਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੇਮਿਸਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਏਕੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਏਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗुरु जी। सभी साथियों को हाथ जोड़कर राम राम, सत श्री अकाल, सलाम, जय जवान जय किसान। साथियों, हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश, जो हिंदुस्तान का एक तरीके से राजनीतिक तौर पे दिल कहा जाता है। ये वही मुजफ्फरनगर की धरती है जहां 2013 में बीजेपी आरएसएस की साजिश सफल हो गई थी और हिंदू व मुसलमान को बांट के यहाँ पे दंगे कराए गए थे। और उन्हीं दंगों के बाद से बीजेपी आरएसएस के अच्छे दिन और देश के किसानों के, जवानों के व नौजवानों के बुरे दिन की शुरुआत हुई थी। कल यानी 5 सितंबर 2021 को जब संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले यहाँ ऐतिहासिक किसान महापंचायत होगी। अभी से यहाँ पे जितने भी ग्राउंड हैं, वो सारे पार्किंग का ग्राउंड हो या फिर ये रैली स्थल का ग्राउंड हो, ये सभी छोटे पड़ गए हैं। सारी व्यवस्थाएं, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं करी हैं, उसके बावजूद सारी व्यवस्थाएं छोटी पड़ गई हैं क्योंकि हिंदुस्तान के कोने कोने से 20 लाख से भी ऊपर किसान यहाँ पे पहुंचने का अनुमान है। कई लाख किसान तो यहाँ पे ऑलरेडी पहुंच गए हैं। तो कल यहाँ पे देश का किसान, कश्मीर से कन्याकुमारी का किसान, असम से गुजरात का किसान ये संकल्प लेगा कि सबसे पहले ना हम हिंदू हैं, ना हम सिख हैं, ना हम ईसाई हैं, ना हम मुसलमान हैं, सबसे पहले हम देश के जवान, नौजवान और किसान हैं। जब ये संकल्प लिया जाएगा कि हम जाति और धर्म से ऊपर उठ के अपने मुद्दों के ऊपर हम लड़ाई लड़ेंगे और कामयाब भी होंगे। तीनों काले कानून रद्द कराए जाएंगे, MSP पे गारंटी कानून बनाया जाएगा। तो कल ये इसी मुजफ्फरनगर की धरती से यह ऐलान होगा कि अब पूरे देश का किसान, जवान, नौजवान एकजुट हो गया है और कल की पंचायत, कल की महापंचायत बीजेपी आरएसएस के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी और कल की पंचायत से ही देश के किसानों के, जवानों के व नौजवानों के फिर से अच्छे दिन की शुरुआत होगी और बीजेपी आरएसएस के बुरे दिन की शुरुआत कल से ही होगी। जितने भी रास्ते हैं अभी ऑलरेडी वो जाम हो चुके हैं, ट्रैक्टरों पे, गाड़ियों में, कैंटर में, ट्रक पे, हर जगह से, हर तरीके से जो भी साधन उनको मिल रहा है, किसान आ रहे हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मुजफ्फरनगर जिले के सभी गांवों का, सभी किसानों का कि उन्होंने अपना दिल खोल के सभी किसानों के लिए यहाँ पे अरेंजमेंट किया है। अपने गांव, अपने घर के दरवाजे उन्होंने खोल दिए हैं
खाने का भी बंदोबस्त किया गया है, रहने सहने का भी बंदोबस्त किया गया है। तो इस किसान आंदोलन ने जो हमारी एकता की जो मिसाल पेश की है, ये इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी आंदोलन में उन्हीं मंचों के ऊपर छोटू राम जी की जयंती मनाई गई, गुरु तेग बहादुर जी की जयंती मनाई गई, इन्हीं मंचों के ऊपर अंबेडकर साहब जी की जयंती मनाई गई, इन्हीं मंचों के ऊपर रमजान के दौरान हमारे मुसलमान भाइयों ने अपना रोजा खोला। तो जो एक हमारे क्रांतिकारियों का सपना था कि सभी लोग एकजुट हो जाएं, सभी धर्मों का बराबर सम्मान हो, उसकी शुरुआत इस किसान आंदोलन ने की है और क्रांतिकारियों के सपनों का भारत हम बना के रहेंगे। जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद। साथियों, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਭੀੜ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਲੋਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਕਈ ਲੱਖ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੱਲ 22 ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੈਲੀ ਹੋਏਗੀ ਕੱਲ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਗੇਸਟ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਦੱਸੂਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਘਮੰਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਘਮੰਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੜ ਤੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦੇਣਗੇ ਕਿਸਾਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹਦੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਔਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਔਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਯੂਪੀ ਔਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਕੋਈ 5 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਯੂਪੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਲਗਭਗ 80 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਮਪੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਹਿਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕੱਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਇਹ ਸਟੇਜ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਟੇਜ ਬਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਜ ਹੈ ਇਹ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਟੇਬਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਹ ਪੰਡਾਲ ਵੱਡਾ, ਆ ਇੱਧਰ ਪੰਡਾਲ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਓ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਡਾਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਹੋਰ ਆਣੇ ਨੇ, ਆਗੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਧਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਵੀ ਬਹਿਣਗੇ, ਵਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਟੇਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਕੱਲ ਇਹ। ਔਰ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 8 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਸਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੌਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। मैं सोमवीर सांगवान निर्दलीय विधायक सरखे दादरे से सरकार से समर्थन वापस लिया और चेयरमैन छोड़ी और सांगवान खापका में प्रधान हूँ। पिछले 9 महीने से लगातार कंटिन्यू इस आंदोलन किसान भाइयों के साथ हूँ क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, किसान के घर में पैदा हूँ, इसलिए किसान की तकलीफ़ को अच्छी तरह से जानता हूँ। इसलिए आज इस महापंचायत के अंदर पहुँचा हूँ। कल पूरा हरियाणा प्रदेश, देश के कोने कोने से भाई आ रहे हैं।
इतिहास लिखने जा रहे हैं, सबसे बड़ी पंचायत होने जा रही है और ये पंचायत इस आंदोलन का टर्निंग पॉइंट होगा। सरकार हिल जाएगी, सरकार ने तीनों कानून वापस करने पड़ेंगे, सरकार ने किसान की बात को मानना पड़ेगा। आंदोलन 9 महीने से लगातार चल ही रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन, सबसे मजबूत आंदोलन है, सबसे शांतिप्रिय आंदोलन है। और जो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को ये शंका थी कि ये किसान आंदोलन के अंदर मुट्ठी भर लोग हैं, ये उनके वहम को निकालने के लिए हम ये जो संयुक्त मोर्चा की तरफ से कॉल दी गई है कि आने वाली 5 तारीख को एक महापंचायत पूरे देश भर से मुजफ्फरनगर में होने जा रही है। उसके लिए पूरे हरियाणा प्रदेश का कोने कोने से मेरी मातृशक्ति लाखों की संख्या में पहुंचनी शुरू हो चुकी है और नौजवान युवा साथियों के अंदर तो एक होड़ लग चुकी है कि उनको ये एक दूसरे गांव से प्रतिस्पर्धा लग चुकी है कि हम उस गांव से ज़्यादा संख्या में पहुंचेंगे। जिन गाँव के अंदर ये पिकअप गाड़ियाँ 2-2, 3-3 वो किराए पर कर रखी थी, उनको वो कम पड़ गई हैं। बसों की संख्या बहुत ज़्यादा हरियाणा प्रदेश से इस मुजफ्फरनगर के अंदर पहुंच रही है। किसान साथियों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आज के जो पंचायत है, इससे पहले भी हरियाणा प्रदेश के किसानों के द्वारा आज से 33 वर्ष पूर्व इसी ग्राउंड में, इसी शहर के अंदर एक बहुत बड़ी पंचायत हुई थी। वो करमुखेड़ी के नाम से एक बिजली का एजिटेशन हुआ था। उसमें हरियाणा प्रदेश के किसान नेता चौधरी घासीराम नैन दरौदा कला गांव से पैदल यात्रा 4 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी को यहाँ नंगे पांव और अपने अनशन के साथ ही यहाँ पहुँचे थे। लाखों की संख्या में ये हरियाणा और पंजाब का भाईचारा जो इस 10 महीने से आंदोलन में लगा हुआ था, ये भाईचारा आज एक विशाल रूप ले चुका है। ये पूरे देश का भाईचारा यहाँ शामिल है और कल का जो हमारा ये महाकुंभ है वो अनोखा महाकुंभ है। इससे पहले कभी इस तरह का आंदोलन नहीं हुआ था। ये रिकॉर्ड तोड़ रैली होने जा रही है। जय जवान जय किसान साथियों। हिंदुस्तान की आज़ादी के जितने हिस्से थे वहाँ आ जाएंगे। यहाँ जो गद्दारों की औलाद हो खड़ा रह जाएंगे। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੈਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ। ਦੱਸੂਗੀ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਭਾਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਭਰਾਵੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਆਨ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੜਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਚੰਗਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਥੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮਕਾਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖੀਏ। ਉੱਧਰ ਹੀ ਇਕੱਠ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਟੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜੱਥਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਥਾ ਦਿੱਲੀੋਂ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਟੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਜੱਥਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਾਲਾ ਜੱਥਾ ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੱਗੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜੱਥਾ ਮਾਸਟਰ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੀ ਬਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਡਿਊਟੀ ਝੰਡੇ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ BJP ਭਜਾਓ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਊਗੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕਾਫਲਾ ਰਾਤ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਾਫਲਾ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਗਾ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਰਾਵੋ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਫਿਰੀ ਜਾਇਓ ਪੰਡਾਲ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜਾਣੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ, ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ।